जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 6 उष्मागतिशास्त्र में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 2 માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 6 થી 10 સુધી ભણી ગયા હતા બરોબર। હવે આજે લેક્ચર નંબર 3 માં પ્રશ્ન નંબર 11 થી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 11 નું વિધાન આ રીતનું છે। 11 નું વિધાન છે પ્રણાલીની આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર કરવાની રીતો જણાવો। प्रणाली आंतरिक ऊर्जा में फेरफार करवानी रीतो जणावो। बराबर ध्यान अहींया राखजो। तो हूँ कहूँ छूँ एम कोईपण प्रश्ननो जवाब हमेशा प्रश्न में होय जो ए रीते शोधता शीखीशुं तो आपने कोई तकलीफ पड़वानी नहीं। तो प्रणाली आंतरिक ऊर्जा में फेरफार हवे जो ऊर्जा संरक्षणना नियम अनुसार ऊर्जानु सर्जन के विनाश शक्य नहीं। तेनुं मात्र एक स्वरूपमांथी बीजा स्वरूपमां रूपांतरण करी शकाय। तो आपणे अहींया फेरफार करवो छे एटले के आंतरिक ऊर्जानुं मूल्य बदलवुं छे तो शुं करवुं पड़े? कां तो एमांथी आंतरिक ऊर्जा लई लेवी पड़े अथवा आंतरिक ऊर्जामां उमेरो करवो पड़े। हवे आंतरिक ऊर्जा ए शुं छे तो आपणे आगळ भणी गया छीए प्रणाली में रहेली विविध प्रकारनी ऊर्जाओनो सरवाळो छे। आंतरिक ऊर्जा ए वास्तव में शू है तो प्रणाली में समायेली गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वगैरह प्रकारनी ऊर्जाओनो सरवाळो छे। तो बोलो आपणे आंतरिक ऊर्जा में फेरफार करवो होय तो शुं करवुं जोईए? तो आ जे बधी ऊर्जाओ छे एमांथी कोईपण ऊर्जा अंदर दाखल करवी पड़े अथवा तो कोईपण ऊर्जा लई लेवी पड़े। हवे जो आ बधी ऊर्जाओमां सौथी सरल में सरल रीत बे रीतो छे। कां तो एमां उष्मा उमेरीए कां तो उष्मा दूर करीए। बे प्रकारनी ऊर्जाओ बहुत सरलताथी आपणे आपले करी शकीए छीए कि उष्मा ऊर्जा अने बीजी कार्य ऊर्जा। तो जोजो अहींया आपणा प्रश्ननो जवाब शुं थशे विचारो। तो आपणा प्रश्ननो जवाब आ रीतनो लखाय कि प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जामां नीचे प्रमाणे तो प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जामां नीचे प्रमाणे 3 रीते फेरफार करी शकाय छे। बोलो कई कई 3 रीतो हशे? तो पहली रीत बोलो पहली रीत में शुं लखाय? तो प्रणाली में उष्मा उमेरीने अथवा प्रणाली मांथी उष्मा दूर करीने, प्रणाली में उष्मा उमेरीने अथवा प्रणाली मांथी उष्मा दूर करीने। चलो बीजू ए ज रीते प्रणाली उपर कार्य करीने अथवा प्रणाली द्वारा कार्य करावीने। बोलो बीजी रीत खबर पड़ी गई? प्रणाली उपर कार्य करीने अथवा प्रणाली द्वारा कार्य करावीने। अने त्रीजू हवे जोजो आ बधायनो आधार हवे प्रणाली एटले द्रव्य थयुं कि ज्यां प्रयोग थाय छे। तो बोलो द्रव्यना जथ्थामां फेरफार करीए तो शुं थाय? खबर पड़ी? प्रणाली ए शेनी बनेली छे? द्रव्यनी। जो द्रव्यनो जथ्थो बदलीशुं तो आपणे 3 रीते प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जामां फेरफार करी शकीए। तो प्रणालीमां द्रव्य उमेरीने अथवा प्रणाली मांथी द्रव्य दूर करीने। बरोबर? प्रणाली में द्रव्य उमेरीने अथवा प्रणाली मांथी द्रव्य दूर करीने। आम 3 रीते आपणे आंतरिक ऊर्जा में फेरफार करी शकीए छीए। तो अहींया आपणो 11मो प्रश्न पूरो थयो। हवे लईशुं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 नुं विधान छे आंतरिक ऊर्जा में फेरफारना मापननी रीतो। प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार ना मापननी रीतो जणावो। बोलो आपणे जे फेरफार कर्यो एनुं मापन कई रीते करवुं? तो ये मापनना फेरफारनी रीत अथवा तो फेरफार जे छे ऊर्जाना फेरफारना मापननी रीतो समजाववानी छे।
तो ध्यान अहींया राखजो, ए रीतोमां सौथी पहेला बे रीते आपणे मापन करी शकीए एनुं। तो परिचयमां शुं लखीशुं बोलो? तो परिचयमां लखाय प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जामां फेरफारनुं मापन नीचे प्रमाणे बे रीते करी शकाय छे। बे रीते करी शकाय छे। बोलो कई बे रीतो? कई बे रीतो विचारो तो चलो। तो सौथी पहली रीत नंबर 1 ए छे सैद्धांतिक रीत। सैद्धांतिक एटले के सिद्धांतों उपयोग करीने एटले के गणतरी द्वारा, तो गाणितिक रीत। सैद्धांतिक ने बीजू शू नाम अपाय? गाणितिक रीत। बोलो शू करीशुं तो एमां? तो ध्यान राखजो, आपणे गाणितिक रीतनो उपयोग करवो होय एटले के गणतरी करीने जवाब लावવો होय फेरफार केटलो थयो तो बे वस्तु आपणे जाणता होवा जोईए, प्रणालीनी प्रारंभिक अवस्थानी आंतरिक ऊर्जा अने अंतिम अवस्थानी आंतरिक ऊर्जा। बरोबर? तो जो अहींया लखाय कोईपण प्रक्रम दरमियान प्रणालीनी अवस्था बदलाय छे, कारण के प्रक्रमનું नाम ज प्रक्रमની व्याख्या जे છે प्रणालीનું एक अवस्थामांथी बीजी अवस्थामां रूपांतरणની घटनाने શું કહે છે? प्रक्रम। હવે જોજો આંતરિક ઊર્જા એ કેવું વિધેય છે? અવસ્થા વિધેય છે। વળી પ્રણાલીની આંતરિક ઊર્જા એ अवस्था विधेय छे। ए अवस्था विधेय छे अने तेथी बोलो शुं थशे? तो आथी प्रक्रम दरमियान प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा बदलाय छे, ऊर्जामां फेरफार थाय छे। बोलो हवे ए फेरफार थाय छे केटलो थाय छे ए गणतरी द्वारा जो नक्की करवुं होय तो शुं करवुं पड़े? तो आथी जो प्रक्रियानी प्रारंभिक अवस्थामां हवे जो प्रक्रमनी प्रारंभिक अवस्थामां हवे जो प्रक्रमनी प्रारंभिक अवस्थामां प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा बोलो एने हवे प्रारंभिक अवस्था में प्रक्रियको होय अने अंतिम अवस्था में निपजो होय। प्रक्रियको ने इंग्लिश में रिएक्टंट कहेवाय अने निपजो ने प्रोडक्ट कहेवाय। जो यूआर अने अंतिम अवस्था में प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा बोलो यूपी होय तो यूपी होय तो बोलो शू थशे? तो आंतरिक ऊर्जा में थतो फेरफार होय तो प्रक्रम दरमियान प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में थतो फेरफार बोलो यूपी अने यूआर ना तफावत जेटलो होय छे। केटलो? यूपी अने यूआर ना तफावत बराबर होय छे। हवे जो आपने एटलू खबर पड़ी तो हवे गणतरी द्वारा जो कोईपण प्रक्रम दरमियान थती आंतरिक ऊर्जा फेरफार नोंधवो होय आथी जो प्रक्रमनी प्रारंभिक अवस्थानी आंतरिक ऊर्जा यूआर अने अंतिम अवस्थानी आंतरिक ऊर्जा यूपी जानता होइए तो बोलो शू लखाय? डेल्टा यू बराबर यूपी माइनस यूआर
सूत्र में किंमतो मूकी बराबर अथवा तो सूत्रनो उपयोग करी जाणता होइए तो डेल्टा यू बराबर यूपी माइनस यूआर सूत्रनो उपयोग करीने सैद्धांतिक रीते बोलो शू करी शकीए प्रक्रम दरमियान थतो आंतरिक ऊर्जा फेरफार डेल्टा यू नक्की करी शकाय छे। तो आटलू ज लखवानुं छे, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। 2 मार्क्सनो प्रश्न है बराबर, नक्की करी शकाय छे अथवा शोधी शकाय छे। चलो ओके, तो आ थई तमारी पहली सैद्धांतिक रीत। हवे प्रायोगिक रीतनी बात करीशुं, ध्यान अहींया राखजो। तो बीजी रीत प्रायोगिक रीत। बोलो प्रायोगिक रीत में आपणे शुं करीशुं? तो आपने खबर है कि प्रणाली आंतरिक ऊर्जा में केटली रीते फेरफार करी शकाय छे। तो ध्यान राखजो, प्रणाली आंतरिक ऊर्जा में नीचे प्रमाणे 3 रीते फेरफार करी शकाय छे। बोलो कई 3 रीतो? तो रीत 1 बोलो, प्रणाली में उष्मा उमेरीने अथवा बोलो प्रणाली में उष्मा उमेरीने अथवा तो प्रणाली मांथी उष्मा दूर करीने। कम्प्लीट। चलो बीजी रीत शुं हती? तो प्रणाली ऊपर कार्य करीने अथवा प्रणाली द्वारा कार्य करावीने। चलो त्रीजी रीत शुं हती? तो प्रणाली में द्रव्य उमेरीने अथवा प्रणाली मांथी द्रव्य दूर करीने। चलो ध्यान राखजो। हवे आपणे प्रायोगिक रीते मापन करवुं छे तो शुं करीशुं? आम टूंकमां शुं लखी शकाय अथवा शुं कही शकाय? बोलो। तो टूंकमां प्रक्रम दरमियान प्रणालीनी उष्मा कार्य अने द्रव्यमां फेरफार थाय छे। आम टूंकमां कही शकाय के प्रक्रम दरमियान प्रणालीना उष्मा कार्य अने द्रव्य पैकी कोई एकना मूल्यमां अथवा बधायना मूल्यमां अथवा बधायना मूल्यमां बधाजना फेरफार थाय छे। बरोबर, बधाना मूल्यमां फेरफार थाय छे। जो आपणे आ फेरफार नोंधी लीए तो बोलो प्रयोग करीने आ फेरफार नोंधी लीए तो कम्प्लीट। आथी प्रक्रम दरमियान प्रायोगिक रीते प्रणालीनी उष्मा कार्य अने द्रव्यना जत्थामां थता फेरफारनुं मापन करी प्रक्रम दरमियान थतो आंतरिक ऊर्जा फेरफार मापी शकाय छे। आंतरिक ऊर्जा फेरफार मापी शकाय छे। बोलो चलो हवे पण हवे अहींया आ त्रणेयमांथी कोनुं मापन सरळ छे?
પરંતુ બોલો આ ત્રણેય પૈકી તો લખીશું આથી આ ત્રણેય વિધેય પૈકી ઉષ્માના ફેરફારનું માપન માત્ર થર્મોમીટરની મદદથી કરી શકાય છે। જોજો આ બધું પેમ્ફલેટમાં નહીં લખેલું હોય, આ તો તમને સમજાવવા માટે લખું છું। માત્ર થર્મોમીટર એટલે કશું કરવાનું નહીં, અંદરથી કંઈ દ્રવ્ય વજન એ નહીં, પેલું તો શું શરૂઆતમાં દ્રવ્ય વજન કરવું પડે, અંતિમ વજન કરવું પડે, બે વજન કરવા પડે કાર્ય માટે, કાર્યનું માપન। તો એવી પરિસ્થિતિમાં થર્મોમીટરની જરૂર પડે ઉષ્માના માપન માટે, બરાબર। એટલે કે ઉષ્માના માપન દ્વારા આપણે તો બોલો ફક્ત આપણે જે આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કોના કારણે થાય છે? ઉષ્મા કાર્ય અને દ્રવ્ય ત્રણેય પૈકી। તો પછી થર્મોમીટરની મદદથી સરળતાથી કરી શકાય છે। તો માત્ર ઉષ્માના માપન દ્વારા જો ફેરફાર નક્કી કરવો હોય તો બાકીના બે મૂલ્યોને કાર્ય અને દ્રવ્યને કેવું કરી દેવું પડે? અચળ। શું કરી દેવું પડે? અચળ। ખબર પડી? તો કરી શકાય છે જે બાકીની બે રાશિ, બાકીના બે રાશિના માપન કરતાં સરળ છે। આથી પ્રક્રમ દરમિયાન માત્ર ઉષ્મામાં જ ફેરફાર થાય તે રીતે જો પ્રક્રમ કરવામાં આવે, તે રીતે પ્રક્રમ કરી તે પ્રક્રમ દરમિયાન થતા એક મિનિટ, અહીંયા માત્ર ઉષ્મામાં જ ફેરફાર થાય, દ્રવ્ય કે દ્રવ્યના જથ્થા કે કાર્યમાં કોઈ જ ફેરફાર ન થાય તે રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો બોલો ઉષ્માના માપન દ્વારા, તો ઉષ્મામાં થતા ફેરફારના માપન દ્વારા બોલો આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર માપી શકાય છે। ભાઈ આ બધું હું તમને એટલા માટે સમજાવું છું, ચોપડીમાં બધું લખવાનું નથી, પણ આપણે આવું કેમ કર્યું એ આપણને ખબર પડવી જોઈએ। તો ધ્યાન રાખજો, ફરીથી આટલું ચલાવું છું, હવે ભૂસવું પડશે। તો બોલો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફારના માપનની રીતોમાં પહેલી રીત હતી સૈદ્ધાંતિક રીત। સૈદ્ધાંતિક રીતમાં કશું નહોતું, પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રારંભિક અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા યુઆર અને અંતિમ અવસ્થાની યુપી હોય તો એ બંનેનું જો મૂલ્ય આપણે જાણતા હોય તો ડેલ્ટા યુ બરાબર યુપી માઇનસ યુઆરના મૂલ્ય ઉપરથી શોધી શકાય। હવે પ્રાયોગિક રીતમાં આપણે વિચારીએ તો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ત્રણ રીતે ફેરફાર કરી શકાય, કાં તો ઉષ્મા ઉમેરીને અથવા ઉષ્મા દૂર કરીને, પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરીને અથવા તો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય કરીને, અને દ્રવ્ય ઉમેરીને અથવા તો દ્રવ્ય દૂર કરીને। હવે ટૂંકમાં એવું કહી શકાય કે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની ઉષ્મા કાર્ય અને દ્રવ્ય પૈકી કોઈ એકના મૂલ્યમાં અથવા તો બધાના જ મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય છે। આથી પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રાયોગિક રીતે જો પ્રણાલીની ઉષ્મા કાર્ય અને દ્રવ્યના જથ્થામાં થતા ફેરફારનું માપન કરી પ્રક્રમ દરમિયાન થતો આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર માપી શકાય। હવે તો ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ એકનું મૂલ્ય, હવે ત્રણેયમાંથી ત્રણેયનું માપો કે ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ એકનું બાકીનું અચળ રાખીને એનું માપો તો પણ આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર માપી શકાય। પણ હવે ઉષ્મા કાર્ય અને દ્રવ્યમાં કોનું માપન સરળ છે? તો ઉષ્માનું। માત્ર થર્મોમીટરની મદદથી એ મૂલ્ય આપણે માપી શકીએ। તો પરંતુ આ ત્રણેય પૈકી ઉષ્માના ફેરફારનું માપન માત્ર થર્મોમીટરની મદદથી નક્કી કરી શકાય, જે બાકીની બે રાશિના માપન કરતાં સરળ છે। આથી પ્રક્રમ દરમિયાન માત્ર ઉષ્મામાં જ ફેરફાર થાય, એટલે કે દ્રવ્યના જથ્થા કે કાર્યમાં કોઈ જ ફેરફાર ન થાય તે રીતે જો પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને એ પ્રક્રિયા દરમિયાન થતા ફેરફારનું એટલે કે ઉષ્માના ફેરફારનું માપન કરીએ તો એ આંતરિક ઉર્જાના ફેરફાર બરાબર થાય છે અને આપણને તે આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર મળી જાય છે। પણ હવે પ્રશ્ન શરૂ થાય છે કે આ રીતે પ્રક્રિયા કરવી કઈ રીતે? એટલે કે ફક્ત શેમાં ફેરફાર થાય? ઉષ્મામાં જ। તો એના માટે હવે જોજો, તો એના માટે શું કરવું પડે? તો એના માટે આપણી પાસે એક જ રસ્તો છે। બોલો કયો રસ્તો? તો એના માટે અચળ કદે નિશ્ચિત જથ્થો લઈ, તો આ માટે
દ્રવ્યનો નિશ્ચિત જથ્થો લઈ અચળ કદે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, પ્રક્રમ કરવામાં આવે. જોજો અહીંયા અચળ કદે પ્રક્રમ કરવામાં આવે તો શું થાય? અચળ કદે પ્રક્રમ કરવામાં આવે તો શું થાય? બોલો. કદ બદલાય નહીં, કદ ના બદલાય તો કાર્ય ના થાય, કારણ કે કાર્યની વ્યાખ્યા છે દબાણ ગુણ્યા કદ. કાર્ય એટલે પીવી. હવે કદમાં ફેરફાર ન થાય તો અચળ રહે, તો કાર્ય અચળ રહે. તો અચળ કદે પ્રક્રમ કરવામાં આવે ત્યારે બોલો, અચળ કદે પ્રક્રમ કરી તે દરમિયાન થતા ઉષ્માના ફેરફારનું મૂલ્ય નોંધવામાં આવે. તો બોલો, ઉષ્માના ફેરફારનું મૂલ્ય નોંધવામાં આવે તો શું થાય? તે ઉષ્માના ફેરફારનું મૂલ્ય, હું એને અહીંયા QV કહીશ, એ જે તે પ્રક્રમ દરમિયાન થતા આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર ડેલ્ટા યુ બરાબર હોય છે. એટલે કે ડેલ્ટા યુ બરાબર QV. થિયરી પૂરી તમારી. એટલે કે કમ્પ્લીટ, ક્લિયર. હવે તમારે અહીંયા એડિશનલ લખવું હોય તો પેલું આગળનું સૂત્ર હતું એ એડ કરાય, QV, અને તેથી ડેલ્ટા યુ બરાબર બોલો શું લખાય? યુપી માઇનસ યુઆર બરાબર ડેલ્ટા, અરે QV. બેને ભેગું કરી નાખ્યું, QV બરાબર. તો અહીંયા તમારી થિયરી પૂરી થઈ. કમ્પ્લીટ. તો મેં થોડું વધારે સમજાવ્યું છે, વધારે લખ્યું છે, પણ આ વધારાનું બહુ જ મહત્ત્વનું છે. ઓકે, ચલો. તો પ્રશ્ન નંબર 12 પણ પૂરો થયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 13ની વાત કરીશું. તો પ્રશ્ન નંબર 13 જોઈએ. પ્રણાલીની ઉષ્મામાં ફેરફાર દ્વારા પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર સમજાવો. જોજો, જે થિયરી હતી એમાંથી જ બીજો પ્રશ્ન કાઢ્યો છે. પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતા ફેરફારની મદદથી પ્રણાલીની ઉષ્મામાં થતા ફેરફાર, ઉષ્મામાં ફેરફાર દ્વારા પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર સમજાવો. તો અડધો જવાબ તો આગળના પ્રશ્નમાં આવી ગયો છે. બોલો, અડધો પ્રશ્ન જવાબ આપણને આગળના પ્રશ્નમાં આવી ગયો છે. એમાં આપણે બોલો શું કર્યું હતું? તો ઉષ્માના ફેરફાર માપન દ્વારા આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર એકદમ સરળતાથી કરી શકાય. પણ અહીંયા આંતરિક ઉર્જાને અસર કરતા મુખ્ય 3 પરિબળો હતા: ઉષ્મા, કાર્ય અને દ્રવ્ય. તો બાકીના બેને અચળ રાખી આપણે ઉષ્મામાં ફેરફાર કર્યો. હવે ઉષ્મા, તાપમાન શું છે જોજો. તો તાપમાનની વ્યાખ્યા છે પ્રણાલીમાં સમાયેલા ઉષ્માના સ્તરને, ધ્યાન રાખજો, જે તે પ્રણાલીનું તાપમાન કહે છે. આ સ્તર છો, જથ્થો નથી. ધ્યાન રાખજો. આ કેમ જથ્થો નથી હું તમને સમજાવું. બોલો, બે પાત્ર લઉં હું. એક પાત્ર આવડું છે અને બીજું પાત્ર આવડું છે. બોલો, બંનેમાં 1 લીટર પાણી નાખું. બંનેમાં 1 લીટર પાણી નાખું. બોલો, આમાં આટલે સુધી ભરાતું હોય તો આમાં અહીંયા જ ભરાશે. બોલો, પાણીનું સ્તર આ બેમાંથી કયામાં ઊંચું છે? તો જથ્થો સરખો છે, તેમ છતાં અહીંયા સ્તર ઊંચું છે. બરાબર. હવે જોજો, હું આ જ વસ્તુને ફેરવી નાખું. આપણા ઉદાહરણમાં 2 લોખંડના આવડા ટુકડા લઉં. 2 લોખંડના આવડા મોટા, એક આવડો અને એક આવડો ટુકડો લઉં.
બંનેને એક સરખા ગેસ ઉપર, એક સરખી તીવ્રતાવાળા ગેસ ઉપર એક સરખા સમય માટે ગરમ કરું તો જો પહેલાંમાં 1 લીટર પાણી, અહીંયા જથ્થો ઓછો હતો એટલે પાણી ફૂલ વધારે લેવલ ઊંચું ગયું હતું, અહીંયા જથ્થો આમ કદ પહોળું હતું તો લેવલ નીચું હતું, તો એ જ વસ્તુ અહીંયા લાગુ પડશે. જથ્થો નાનો છે એટલે તાપમાન ઝડપથી અહીંયા આટલામાં જ વહેંચાશે, એટલે તાપમાનનું સ્તર કેવું જશે? ઊંચું. એટલે કે જથ્થો બેમાં સરખો છે ઉષ્માનો, ધ્યાન રાખજો. અહીંયા આપણે એટલો જ જથ્થો આપ્યો છે ઉષ્માનો જેટલો અહીંયા આપ્યો છે, તેમ છતાં અહીંયા ઉષ્માનું સ્તર કેવું ગયું? ઊંચું. અને એ થર્મોમીટરમાં બતાવે. બોલો અહીંયા શું થશે? આપણે એ જ વસ્તુને ગરમ કરીએ, ધારો કે આ પાણી જ છે, બોલો આ 2 પાત્રમાં પાણી છે, આ પાણીમાંથી કયું પાણી ઝડપથી ગરમ થશે? તો આર્યો ઝડપથી ગરમ થશે. ખબર પડી? તો આર્યુએ ઝડપથી ગરમ થશે. પેલું દૂર છે એટલે ઝડપથી ગરમ ના થાય. એટલે કે આનું ટેમ્પરેચર, તો ટૂંકમાં પ્રણાલીમાં તાપમાનની વ્યાખ્યા શું છે? પ્રણાલીમાં સમાયેલા ઉષ્માના સ્તરને જે તે પ્રણાલીનું તાપમાન કહે છે. તો હવે આપણે આ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને આ થિયરી ભણીએ. તો ધ્યાન રાખજો. બોલો પ્રણાલીની, તો અહીંયા જવાબમાં હું શું લખું? પહેલું તો જવાબમાં મારે લખવું પડે નિશ્ચિત જથ્થો ધરાવતી પ્રણાલી ઉપર અથવા તો નિયત દ્રવ્યનો જથ્થો ધરાવતી પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કર્યા સિવાય અથવા પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય કરાવ્યા સિવાય, બરોબર, કાર્ય કર્યા સિવાય અથવા પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય કરાવ્યા, એટલે કે આપણે એની ઉપર કાર્ય નહીં કરવાનું કે પ્રણાલીને કાર્ય નહીં કરવા દેવાનું, બરોબર. માત્ર પ્રણાલીની ઉષ્મામાં ફેરફાર કરીને, પરિચય આપું છું, ફેરફાર કરી પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર નીચે પ્રમાણે માપી શકાય છે. બોલો કમ્પ્લીટ. હવે આપણી થિયરી ચાલુ કરી. આ પરિચય આપ્યો તો જોજો એમાં શું કરીશું. જોજો આપણે આ 2 વસ્તુ મુખ્ય છે. કાર્ય કરવું નથી કે એને કાર્ય કરવા દેવું નથી, આપણે એને જથ્થો અચળ રાખવો છે. તો હવે એવી રીતે ગણતરી કરીએ તો એક ઉષ્માવાહક કોપર ધાતુના પાત્રમાં T1 તાપમાન ધરાવતું પ્રવાહી, અહીંયા પાણી અથવા પ્રવાહી લઈને બોલો T2 તાપમાન ધરાવતો, તેમાં T2 તાપમાન ધરાવતો ઉષ્મા સંગ્રાહક પદાર્થ ઉમેરી પાત્રને બંધ કરી દેતા. જોજો અહીંયા આ પ્રયોગ સમજવાનો છે. આપણે એક પાત્ર લીધું, બરોબર, એમાં પાણી ભર્યું, એ પાણીનું તાપમાન T1 નોંધી લીધું. પછી એમાં એક લાલ ચોળ ગરમ કરેલો લોખંડનો ટુકડો, એટલે જોજો T2 તાપમાન ધરાવતો, તો લાલ ચોળ ગરમ કરેલો, ધ્યાન રાખજો, લાલ ચોળ ગરમ કરેલો, અથવા આપણે લાલ ચોળ નથી કરવો, પાણીનું તાપમાન ધારો કે આપણે 25°C લીધું છે, એટલે કે 298 કેલ્વિન છે. તો ગરમ કરેલો લોખંડનો ટુકડો જેનું તાપમાન લગભગ 45°C અથવા 50°C છે, બરાબર,
એ ટુકડો નાખીને પાત્રને આપણે બંધ કરી દીધું. પાત્રને બંધ કર્યું એટલે શું થયું? જુઓ, પહેલું તો પાણીનો જથ્થો નિશ્ચિત છે. પાત્રને બંધ કર્યું, બંધ પ્રણાલી એટલે કદ કેવું થઈ ગયું? અચળ. બોલો હવે તો બંધ કરી દેતા શું થશે? અહીં પાણી કરતાં ઉષ્મા સંગ્રાહક પદાર્થનું તાપમાન વધારે હોવાથી, જોજો હવે બે ઓપ્શન થાય. તાપમાન વધારે હોય તો શું થાય અને ઓછું હોય તો શું થાય? તો આપણે એક કોમન વાક્ય લખીશું, તાપમાન જુદું હોવાથી. એ વધારે છે કે ઓછું છે એનાથી આપણે મતલબ નથી. તો જુદું હોવાથી પ્રણાલી એટલે કે અહીંયા આપણે પાણી, આપણા માટે અહીંયા પાણી એ શું છે? પ્રણાલી છે. તો પ્રણાલી દ્વારા શોષાતી કે મુક્ત થતી ઉષ્મા, શોષાતી કે મુક્ત થતી ઉષ્મા ક્યુ નું મૂલ્ય તાપમાન T2 અને T1ના સંદર્ભમાં, તાપમાન T2 અને T1ના સંદર્ભમાં બોલો નક્કી કરી શકાય છે, સંદર્ભમાં માપી શકાય છે અથવા તો નક્કી કરી શકાય છે. બરોબર. હવે છેલ્લો મુદ્દો, જો એ આપણને ક્યુનું મૂલ્ય મળી ગયું હોય તો એ ક્યુનું મૂલ્ય તો કેવું થશે? હવે અહીં બોલો નિયત જથ્થો ધરાવતી પ્રણાલીનું કદ અચળ છે. આથી પ્રણાલી દ્રવ્ય મેળવતી પણ નથી કે ગુમાવતી પણ નથી. એવી રીતે દ્રવ્ય બોલો કાર્ય કરતી એ રીતે પ્રણાલી કાર્ય કરતી નથી કે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું નથી. બરોબર. આપણે એ લખ્યું અહીં નિયત જથ્થો ધરાવતી પ્રણાલીનું કદ અચળ છે. આથી પ્રણાલી દ્રવ્ય મેળવતી નથી કે ગુમાવતી નથી, સાથે સાથે પ્રણાલી કાર્ય કરતી નથી કે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું નથી. આથી બોલો આ પ્રકરણ દરમિયાન શોષાતી ઉષ્મા બોલો QV લખાય, અચળ કદ છે એટલે એ તે પ્રકરણ દરમિયાન થતા આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર ΔU બરાબર હોય છે. મેં કહ્યું હતું કે આગળનો જ પ્રશ્ન રિપીટ થયો છે. બરાબર. તો અહીં જો પ્રણાલી દ્વારા અચળ કદે કોઈ જ કાર્ય ન થતું હોય ત્યારે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર એ કેટલો હોય? તો પ્રણાલી દ્વારા શોષાતી કે મુક્ત થતી ઉષ્મા Q બરાબર હોય છે. એટલે કે ΔU બરાબર QV. એટલે કે ΔU બરાબર QV. ફરીથી એના એ જ પ્રશ્ન આપણે લખ્યો છે. બોલો કમ્પ્લેટ. હવે આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 14 ધ્યાન અહીંયા રાખજો. પ્રશ્ન નંબર 14. તો પ્રશ્ન નંબર 14નું વિધાન પહેલાં બોર્ડ સાફ કરીને વિધાન લખીએ. તો 14મા પ્રશ્નમાં બોલો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા અવસ્થા વિધેય છે, સમજાવો. પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા અવસ્થા વિધેય છે, સમજાવો. અથવા બીજો પ્રશ્ન છે, કાર્ય દ્વારા
પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર સમજાવો। જો આ બે પ્રશ્નો પણ ઉપરના પ્રશ્નનું ફળ છે। ઉપરનો પ્રશ્ન આવડે તો આ રહ્યો આવડે, નહીંતર ના આવડે। ઉપરના બે પ્રશ્નો આપણે શીખીએ તો આવડી જાય। તો ધ્યાન એ રાખજો। હવે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ અવસ્થા વિધેય છે। હાલ આપણે ભણી ગયા કે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં કેટલી રીતે ફેરફાર કરી શકાય, તો 3 રીતે। કઈ 3 રીતે? તો બોલો, દ્રવ્ય ઉમેરીને અથવા દ્રવ્ય દૂર કરીને, પછી કાર્ય કરીને અથવા કાર્ય કરાવીને, અથવા ઉષ્મા ઉમેરીને અથવા ઉષ્મા દૂર કરી। બોલો, આ ત્રણેયમાંથી સૌથી સરળ રીત કઈ છે? તો સૌથી સરળ રીત છે ઉષ્મા ફેરફાર દ્વારા। જોજો, આપણે પહેલું તો ઉષ્માના ફેરફાર દ્વારા આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર કરી શકીએ છીએ। ચલો, બીજી રીત। તો બીજી રીત છે કાર્યના ફેરફાર દ્વારા, એટલે કે કાર્ય પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરીને અથવા પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય કરાવીને બોલો આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરી શકાય છે। હવે આપણે અવસ્થા વિધેયની વ્યાખ્યા શું હતી? તો પ્રણાલીના જે ગુણધર્મો ફક્ત તેની અવસ્થા ઉપર જ આધાર રાખતા હોય, એ અવસ્થા પહેલાં પ્રણાલી કઈ અવસ્થામાં હતી, એ અવસ્થામાં એ કેવી રીતે આવી, એ બધી બાબતો સાથે એને કોઈ એને લેવા દેવા નથી। એવા ગુણધર્મોને, એટલે કે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ તમે ઉષ્માના ફેરફાર દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરો છો કે કાર્યના ફેરફાર દ્વારા કરો છો, તેમ છતાં જો આંતરિક ઉર્જાના ફેરફારનું મૂલ્ય સમાન રહેતું હોય તો એનો મતલબ એ અવસ્થા વિધેય છે। તો આપણે એ સાબિત કરવાનું છે। હવે જો ઉષ્માનો ફેરફાર કરવાની આપણી પાસે એક જ રીત છે, તાપમાનનો વધારો કે ઘટાડો। ચલો, પછી ત્રીજું દ્રવ્યના ફેરફાર દ્વારા। તો અહીંયા પણ એક જ વસ્તુ છે, કાં તો દ્રવ્ય કાઢી લો કાં તો દ્રવ્ય કાઢવાના કે દ્રવ્ય દૂર કરવાના બીજા કોઈ રસ્તા નથી। એવી રીતે ઉષ્મા ઉમેરવાના કે ઉષ્મા દૂર કરવાના બીજા કોઈ રસ્તા નથી, પણ કાર્ય કરવાના ઘણા બધા રસ્તા છે। તો આપણે અહીંયા એક પ્રયોગ એવી રીતે કરીશું, બે અલગ અલગ રીતે કાર્ય કરીશું। પહેલો પ્રયોગ, તો પ્રયોગ 1માં ધ્યાન રાખજો, આપણે યાંત્રિક કાર્ય કરીશું। યાંત્રિક કાર્યમાં શું કરીશું? તો એક પાત્ર લઈશું, એ પાત્રની અંદર પાણી ભરીશું અને એનું શરૂઆતનું તાપમાન T1 નોંધીશું। પછી એની અંદર એક વલોણી નાખીશું। આપણા ઘરે હોય છે ને વલોણી, એટલે સ્ટરર, બરાબર? દહીં વલોવાની વલોણી હોય, એ વલોણી નાખી અને આમ ફેરવીશું, એટલે કે યાંત્રિક કાર્ય કરીશું અમુક ચોક્કસ સમય સુધી, અને પછી અંતિમ તાપમાન T2 નોંધીશું, બરાબર? અંતિમ તાપમાન T2 નોંધીશું અને એ ઉપરથી T1 તાપમાને એની યાંત્રિક ઉર્જા U1 અને T2 તાપમાને U2 યાંત્રિક ઉર્જા નક્કી કરીશું, બરાબર? તો બોલો, ડેલ્ટા U બરાબર શું થશે? U2 માઇનસ U1, બરાબર? આ પહેલો રીત। પ્રયોગ 2માં વિદ્યુત કાર્ય કરીશું। તો સેમ પ્રયોગ, વલોણીની જગ્યાએ બે વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડીશું, અંદરથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીશું અને T1 તાપમાને આંતરિક ઉર્જા U1 અને અંતિમ T2 તાપમાને આંતરિક ઉર્જા U2 નોંધીશું। તો એ વખતે પણ આપણને આ તાપમાન જો સમાન રાખ્યા હોય તો આ બંને રીતે નોંધેલું ડેલ્ટા યુનું મૂલ્ય સમાન મળે છે। આ બંને રીતે નોંધેલું, બોલો કમ્પ્લીટ, જે શું સૂચવે છે કે તમે આંતરિક ઉર્જામાં કોઈપણ રીતે ફેરફાર કરો, યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા કરો કે વિદ્યુત કાર્ય દ્વારા કરો, આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર અચળ છે। એનો મતલબ કે તમારી કાર્ય પદ્ધતિ ઉપર એ આધાર રાખતું નથી, માત્ર ને માત્ર શેની ઉપર આધાર રાખે છે? અવસ્થા ઉપર, તાપમાન, દબાણ, કદની અવસ્થા ઉપર, અને એના કારણે કહી શકાય કે તે અવસ્થા વિધેય છે। તો મેં તમને ટૂંકમાં સમજાવ્યું, હવે લખવાનું કઈ રીતે એની ચર્ચા કરીએ। તો જો આકૃતિ દોરી છે એ હું અહીંયાથી આખો પ્રશ્ન જોઉં બોલું છું, તમારે આકૃતિની સાથે હું ધીમે ધીમે બોલતો જઈશ। તો જો અચળ જથ્થો ધરાવતી પ્રણાલીની ઉષ્મામાં ફેરફાર કર્યા સિવાય આપણે ઉષ્માનો ફેરફાર નથી કરવો કે દ્રવ્યનોય ફેરફાર નથી કરવો, કાર્યમાં ફેરફાર કરીને, બરાબર? એટલે કે ઉષ્મામાં ફેરફાર કર્યા સિવાય પ્રણાલી ઉપર કે પ્રણાલી દ્વારા કાર્યના ફેરફારના કરાવીને આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર નીચે પ્રમાણે બે રીતે નક્કી કરી શકાય।
આ બે કેમ ના લીધું એ મેં તમને પહેલાં સમજાવી દીધું છે, કારણ કે આપણી પાસે દ્રવ્ય ઉમેરવાના કે દ્રવ્ય દૂર કરવાના એકથી વધુ રસ્તા નથી. આપણે સાબિત કરવાનું છે કે જુદી જુદી રીતે કાર્ય કરીએ અથવા દ્રવ્ય ઉમેરીએ કે દ્રવ્ય દૂર કરીએ તો પણ એ મૂલ્ય અચળ રહે છે, પણ એના કોઈ રસ્તા નથી. એના તાપમાન વધારવા કે ઘટાડવા માટે આપણી પાસે બીજા કોઈ રસ્તા નથી, પણ કાર્ય કરવાના બે રસ્તા છે આપણી પાસે. એટલે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ અવસ્થા વિધેય છે માત્ર ને માત્ર કે શેના ફેરફારના આધારે સમજાવી શકાય, તો પ્રણાલી દ્વારા થતા કાર્ય કે પ્રણાલી ઉપર થતા કાર્યના ફેરફારના આધારે. તો આ એક MCQ મળી ગયું. તો આપણે પહેલું યાંત્રિક કાર્ય કરીએ તો જોજો, એક ઉષ્માવાહક પાત્રમાં ચોક્કસ માત્રામાં પાણી લઈ તેનું શરૂઆતનું તાપમાન T1 નોંધવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં નાનું પેડલ એટલે વલોણી ફેરવી તેનું તાપમાન વધારીને T2 કરવામાં આવે છે. હવે આ પ્રક્રમને સમોષ્મી પ્રક્રમ કહે છે. જોજો, આપણે આમાં ઉષ્મામાં ફેરફાર કર્યો નથી, ફક્ત કાર્ય દ્વારા તાપમાન વધાર્યું છે. ફક્ત કાર્ય દ્વારા તાપમાન વધાર્યું, તો ઉષ્માનો ફેરફાર નથી થયો, એટલે આ પ્રક્રમ કેવું તો પ્રક્રમ થયું સમોષ્મી પ્રક્રમ. જો અહીં T1 તાપમાને પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા U1 હોય અને T2 તાપમાને પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા U2 હોય, તો આ પ્રક્રમ એટલે કે પહેલા પ્રયોગમાં થતો આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર ΔU બરાબર U2 - U1 હોય છે. ચલો, પ્રયોગ 2, વિદ્યુત કાર્ય. તો એમાં પણ એક ઉષ્માવાહક પાત્રમાં ચોક્કસ માત્રામાં પાણી લઈ તેનું તાપમાન T1 નોંધવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં બે ધાતુના વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડી બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા પાણીનું તાપમાન વધારીને T2 કરવામાં આવે છે. જોજો, આ પ્રક્રમ પણ સમોષ્મી પ્રક્રમ થયો. કેમ? તો આમાં પણ આપણે ઉષ્માના ફેરફાર નથી કર્યો, વિદ્યુત કાર્ય કર્યું છે. ઉષ્મામાં કોઈ ફેરફાર નથી કર્યો, આ સમોષ્મી પ્રક્રમ કહેવાય. બરાબર. હવે આગળનું જ વાક્ય આવશે, જો અહીંયા T1 તાપમાને પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા U1 અને T2 તાપમાને પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા U2 હોય, તો બોલો કુલ પ્રક્રમ દરમિયાન થતો આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર ΔU બરાબર U2 - U1 હોય છે. આમ હવે બેનો સમન્વય કરવાનો, બંને પ્રયોગનો. આમ સમોષ્મી પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી દ્વારા થતું કે પ્રણાલી ઉપર થતું કાર્ય, પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતા ફેરફાર ΔU બરાબર U2 - U1 બરાબર WAD. AD એટલે એ ડાયાબેટિક અથવા તો W સમોષ્મી છે. કમ્પ્લેટ. આમ ઉપરોક્ત બંને રીતે પ્રણાલીનું શરૂઆતનું તાપમાન સમાન હોય, અંતિમ તાપમાન સમાન હોય, બરાબર, ત્યારે થતો આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર પણ સમાન હોય છે, જે દર્શાવે છે કે જોજો, આ બંને રીતે પ્રણાલીનું શરૂઆતનું તાપમાન બંને રીતોમાં સમાન હોય, અંતિમ તાપમાન પણ સમાન હોય, તો બંને રીતે મળેલો આંતરિક ઉર્જા ફેરફારનું મૂલ્ય પણ સમાન મળે છે, જે દર્શાવે છે કે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે, નહીં કે આપણે એ અવસ્થામાં ચેન્જ યાંત્રિક રીતે કર્યો, એટલે કે યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા કર્યો કે વિદ્યુત કાર્ય દ્વારા. આમ પુરવાર થાય છે કે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા અવસ્થા વિધેય છે. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખું છું, આગળનો પ્રશ્ન પૂરો નહીં થાય. ઓકે, ચલો તો.